अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, असी पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल इस वेले 8वीं मजलिस जिहड़ी है ओहदा आगाज़ कर रहे हैं। और ये 8वीं मजलिस का आगाज़ जिहड़ा है ये सूरा बकरा की आयत नंबर 229 तो असी करन लगे हैं। 228 तक पिछली मजलिस च असी पढ़ लिया सी ते ये दूसरे सिपारे की हुण ये चौथी मजलिस है। वैसे तो ये 8वीं मजलिस है लेकिन इस सिपारे की ये चौथी मजलिस है। पिछे जिक्र चल रहा सी तलाक दा, यानी माशरत दे इस्तेहकाम दे हवाले नाल जिहड़ा ना वो अहकामात दिते जा रहे हैं ना। अब ज़ाहिर है जिहाद करना वा बैरूनी दुश्मन दे नाल, लेकिन अंदरूनी इस्तेहकाम जिहड़ा ना उस अगर नहीं हैगा तो फिर जिहाद नहीं हो सकता। मैं मिसाल दी सी कि जिहड़ी चीज़ अंदरों कमज़ोर है वो किसी नाल नहीं टकरा सकती। बहरहाल वो पिछे एक तलाक का जिक्र आ गया सी, ठीक है ना, कि एक तलाक दे दी गई है और उस तो बाद ये है कि 3 करू तो बाद वो तलाक जिहड़ी है वो मुअस्सर होएगी। ਉਹਦੇ दरम्यान ਜਿਹੜਾ ना वो एक आदमी ਜਿਹੜਾ ना वो की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रजू कर सकता। अच्छा, अगर एक ही तलाक देती है ना तो तलाक मुअस्सर हो गई है। हुण ਇਹਦਾ फायदा यह है कि ਜਿਹੜਾ ना वो अगर किसी वेले भी वो दोबारा निकाह करना चाहन तो निकाह कर सकते हैं, ठीक है ना, निकाह हो सकता है, कोई किसी हलाले शलाले की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर दूसरी तलाक 2 दे दित्तियां। अत तलाक मर्रातान, ए हुण दूसरी तलाक का जिक्र शुरू हो गया। फा इमसाकुम बिमारूफ, ते हुण अल्लाह ताला कहता या तो फिर उन्होंने सीधे तरीके नाल रोक लो, इद्दत जदों पूरी होने लगी है उदों पहला पहला उन्होंने रोकया जा सकता। औ तसरीहुम बेहसान, या फिर यह है कि उन्होंने फारग कर दो सीधे तरीके नाल। मतलब यह है कि एक दुश्मनी बना के नहीं, जिस तरह तुसी विआह के लियाए सी बस इस तरह उन्होंने फारग कर दो, फिर चली जावे। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुजू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैआ, और तुहाडे वास्ते हलाल नहीं कि तुसी जो कुछ भी उन्होंने दिता सी ਉਹਦੇ चों कोई शै भी लवो। बतौरे बीवी तुसी कोई उन्होंने जेवर दे दिता, कोई होर चीज़ दे दी। हुण तलाक तुसी दे रहे हो ना, तो ਉਹਦੇ चों कोई शै नहीं रख सकदे, भावें तुसी जो मर्जी दिता सी उन्होंने। ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ मालिक है, अपनी जहेज दी वगैरह ये वो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ माल है ਉਹਦੀ ਉਹ मालिक है, वो लै जाएगी। इला अन यखाफा अल्लाह युकीमा हदूदुल्लाह, सवा इसदे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ कि असी अल्लाह दी हदूद कायम नहीं रख सकते, यानी असी इस निकाह दे विच इकट्ठे नहीं रह सकते। इकट्ठे रवांगे तो अल्लाह ताला दी हदूद जिहड़ी है ना वो कायम नहीं रख सकते। औरत समझे कि मैं इस शौहर दे नाल इहदे हक अदा नहीं कर सकती, और शौहर भी ये समझे कि अगर ये मेरे हक अदा नहीं कर सकती तो फिर मैं इनू रख नहीं सकता।
ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਮੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਊਠ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਨਾ ਲਵਾਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਂਗੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਿਹਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। तो फरमाया इल्ला अन यखाफा अल्लाह युकीमा हदूदुल्लाह, सवाए इसदे कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਫਇਨ ਖਿਫਤੁਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਯੁਕੀਮਾ ਹਦੂਦੁल्लाह ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਲਾ ਜੁਨਾਹਾ ਅਲੈਹਿਮਾ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਫੀ ਮਫਤਦਤ ਬਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਫਿਦੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਤਲਾਕ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਦੀਆ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ ਦਾ। ਤਿਲਕਾ ਹਦੂਦੁल्लाह, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ। ਫਲਾ ਤਾਤਦੂਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮਰਦ ਖੁਦ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰਤ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। वमन यतअद्दा हदूद अल्लाह, और जिन्हें भी अल्लाह की हदूद तो तजावज़ किया, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ते ये जालिम होंगे। फ़इन तल्लक़हा, ए हुण तीसरी तलाक आ गई है, ते अगर फिर तलाक दे दी, यानी दो पहले दित्तियां सी, फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर उन्हें तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू मिन बादो हत्ता तन के ज़ौजन गैरा, तो हुण ਉਹ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਇਨ ਤਲਾਕਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਹਿਮਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਤਰਾਜਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਰਾਜਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਯਾਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਫਸੀਲ ਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹਰਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਲਾਲੇ ਸ਼ਲਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਗਲਤ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। इन जन्ना अन युकीमा हदूद अल्लाह, बशर्ते कि हुण उन्हां नूं तसल्ली होवे कि ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਗੇ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। व तिलका हुदूदुल्लाह, और ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਆ। युबय्यिनुहा लिकौमिन यालमून, और ਅੱਲਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਹਦੂਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना, और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਆਪਣੀ ਇੱਦਤ ਨੂੰ, फअमसिकुहुन्ना बिमारूफ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔ ਸਰਰਿਹੂਹੁन्ना बिमारूफ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੁਖਸਤ ਕਰੋ ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਦਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਈ, ਵਲਾ ਤੁਮਸਿਕੂ ਹੁन्ना ज़िरारर लितातदू, और देखो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3 ਕਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੋ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮ ਖਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਮਨ ਯਫਲ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਵਸਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ, ਫਕਦ ਜ਼ਾਲਮਾ ਨਫਸਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਵਲਾ ਤਤਖਿਜ਼ੂ ਆਯਾਤਿल्लाह ਹੁਜ਼ਵਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਲਾਕ ਮੌਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਵਜ਼ਕਰੂ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਕੁਮ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਨਿਮਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਵਮਾ ਅੰਜ਼ਲਾ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਨਲ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਹਿਕਮਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਇਜ਼ੁਕੁਮ ਬਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਤਕੁੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਲਮੂ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ, ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿकुल शैइन अलीम, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਵਾਇਜ਼ਾ ਤਲਕਤੁਮ ਨਿਸਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਫਬਲਗਨਾ ਅਜਲਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਲਾ ਤਾਦੁਲੂਹੁੰਨਾ ਅਨ ਯਨਕਿਹਨਾ ਜ਼ਵਾਜਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ 3 ਕਰੂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਲਾਕ ਮੌਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਕ 1 ਸੀ ਜਾਂ 2 ਸੀ, 3 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਅਡਾਓ। ਫਲਾ ਤਾਦੁਲੂਹੁੰਨਾ ਅਨ ਯਨਕਿਹਨਾ ਜ਼ਵਾਜਹੁੰਨਾ, ਨਾ ਰੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਜ਼ਾ ਤਰਾਦੋ ਬੈਨਹੁਮ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੂਅਜ਼ੁ ਬਿਹੀ ਮਨ ਕਾਨ ਮਿਨਕੁਮ ਯੂਮਿਨੁ ਬਿल्लाह ਵਲ ਯੌਮਿਲ ਆਖਿਰ, ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਆਖਰਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਆਖਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵਾ ਮਿਨ ਨਾਸ ਮਨ ਯਕੂਲੂ ਆਮਨਾ ਬਿल्लाह व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਜ਼ਾਲਿकुम ਅਜ਼ਕਾ ਲकुम व अतहर, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਔਰ ਸੁਥਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਲਮੁ व अंतुम ला तालमून, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵਲ ਵਾਲਿਦਾਤੁ ਯੁਰਦਿਅਨਾ ਔਲਾਦਹੁੰਨਾ ਹੌਲੈਨ ਕਾਮਿਲੈਨ, ਹੁਣ ਅਬ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਏ ਪਲਾਏ ਵਲ ਵਾਲਿਦਾਤੁ ਯੁਰਦਿਅਨਾ ਔਲਾਦਹੁੰਨਾ ਹੌਲੈਨ ਕਾਮਿਲੈਨ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ। ਲਿਮਨ ਅਰਾਦਾ ਅਨ ਯੁਤਿਮ ਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਰਜ਼ਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਰਦ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਔਲਾਦ ਮਰਦ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਏਗੀ ਮੌਲੂਦ ਅਲਲ ਮੌਲੂਦ ਲਹੂ ਰਿਜ਼ਕੁਹੁੰਨਾ व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਰ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਗਾ। ਲਾ ਤੁਕੱਲਫੁ ਨਫਸਨ ਇਲਾ ਵਸਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਵੇ। ਲਾ ਤੁਦਾਰ ਵਾਲਿਦਾ ਤੁਮ ਬੇਵਾਲਾ ਦਿਹਾ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਵਲਾ ਮੌਲੂਦ ਲਹੂ ਬੇਵਾਲਾ ਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾ ਅਲਲ ਵਾਰਿਸੇ ਮਿਸਲ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਔਰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਮੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਛਡਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛਡਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਹਿਮਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। व इन अरदतुम ਅਨ ਤਸਤਜ਼ਿਉ ਔਲਾਦਕੁਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਲਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਾ ਸੱਲਮਤੁਮ ਮਾ ਆਤੈਤੁਮ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਵਤਕੁल्लाह, ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਾਲਮੂ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਬਸੀਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਲਦੀਨਾ ਯੁਤਵਫੂਨ ਮਿਨਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਵਯਜ਼ਰੂਨ ਅਜ਼ਵਾਜਾ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਯਤਰਬਸਨਾ ਬਿਅਨਫੁਸਿਹਿਨ ਅਰਬਅਤਾ ਅਸ਼ਹੁਰਿਨ ਵਅਸ਼ਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਤਰਬਸਨਾ ਬਿਅਨਫੁਸਿਹਿਨ ਅਰਬਅਤਾ ਅਸ਼ਹੁਰਿਨ ਵਅਸ਼ਰਾ, 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ। ਫੈਜ਼ਾ ਬਲਗਨਾ ਅਜਲਹੁੰਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਫਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਕੁਮ, ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੀ ਮਾ ਫਾਲਨਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਹਿਨ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਅੜਾਓ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨਾ ਖਬੀਰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਕੁਮ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਫੀ ਮਾ ਅਰਦਤੁਮ ਬਿਹੀ ਮਿਨ ਖਿਤਬਤ ਨਿਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਔ ਅਕਨੰਤੁਮ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਨਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕਨੰਤੁਮ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਔਰਤ ਆ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲਿਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅੰਨਕੁਮ ਸਤਜ਼ਕੁਰੂਨਹੁੰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾਕਿਨ ਲਾ ਤੁਆਇਦੂਹੁੰਨ ਸਿਰਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਲਾ ਅਨ ਤਕੂਲੋ ਕੌਲਮ ਮਾਰੂਫਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਲਾ ਤਾਜ਼ਿਮੂ ਉਕਦਾ ਤਨ ਨਿਕਾਹ, ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੱਤਾ ਯਬਲੁਗਲ ਕਿਤਾਬੁ ਅਜਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਮਲਾ ਵਾ, ਹਾਮਲਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਜਨਨਾ ਵਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਲਮੂ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਹਜ਼ਰੂ, ਤੇ ਬਸ ਬਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਵਾਲਮੂ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰਨ ਹਲੀਮ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਹਮਲ ਵਾਲਾ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ। ਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਕੁਮ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਨ ਤਲਕਤੁਮੁਨ ਨਿਸਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਮ ਤਮਸੂਹੁੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਤਫਰਿਦੂ ਲਹੁੰਨਾ ਫਰੀਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾ ਮਤਿਊਹੁੰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਮਿਹਰ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟ ਰਈਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਤਲਾਕ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਮਰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਿਹਰ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਲਲ ਮੂੰਹ ਸੇ ਕਦਰੋ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵੇ। ਵਾ ਅਲਲ ਮੁਕ ਤੇਰੇ ਕਦਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੰਗ ਦਸਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਤਾਮ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਕਨ ਅਲਲ ਮੁਹਸਨੀਨ, ਇਹ ਹੱਕ ਵਾ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਵਾ ਇਨ ਤਲਕਤਮੂਹੁੰਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲ ਅਨ ਤਮਸੂਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਵਕਤ ਫਰਜ਼ਤੁਮ ਲਹੁੰਨਾ ਫਰੀਜ਼ਾ, ਅਲਬਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਨਿਸਫ ਮਾ ਫਰਜ਼ਤੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਹਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਰੁਖਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਿਹਰ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਛੁਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮਿਹਰ ਮੁਕਰਰ, ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਮਿਹਰ ਮਰਦ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਫਨਿਸਫ ਮਾ ਫਰਜ਼ਤੁਮ ਇਲਾ ਯਾਫੂਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਔਰਤ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਸੀ ਹਾਂ। ਔ ਯਾਫੂ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਿਯਦਿਹੀ ਉਕਦਤੁਨ ਨਿਕਾਹ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਵ ਅਨ ਤਾਫੂ, ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਕਰਬੁ ਲਿਤਕਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਰਦੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਕਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵਲਾ ਤਨਸਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਬੈਨਕੁਮ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨਾ ਬਸੀਰ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਫਿਜ਼ੂ ਅਲਸ ਸਲਾਵਾਤ,
और हिफाजत करा करो नमाज़ां दी, वस्सलातिल वस्ता, और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज। दरमियानी तो मुराद ज़्यादा असर नूं लिया गया, असर दी नमाज। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और अल्लाह ताला दे अगे फरमा बरदार बन के रहा करो, खड़े होया करो। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन, और अगर तुहानू खतरा होवे, हुण नमाज़े खौफ का जिक्र हो रहा है, तो चलते चलते भी पढ़ लो, और रुकबाना या सवारी के उत्ते भी तुसी पढ़ लो। कोई खतरा है, रुक नहीं सकता बंदा, ठीक है ना। और ज़ाहिर है सवारी तो फिर किबला जिधर नूं सवारी जा रही है उधर नहीं किबला वा, ठीक है ना। इन नमाज़े खौफ कहते हैं। फैज़ा अमिन तुम फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, और जदों खतरा खत्म हो जाए, तुसी अमन दे विच आ जाओ, तो फिर उस तरह जिदा तुहानू अल्लाह ताला ने सिखाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, फिर उस नमाज उस तरह पढ़िया करो। मालम तकुनु तालमून, तुसी पहले नहीं ये गल्लां जानदे सी, यानी ये गल्लां तुहानू सिखाईयां गईयां। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और जेड़े तुहाडे चों मर जान, वयज़रूना अज़वाजा, और अपने पिछे बीवियां छड्ड देन, वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल, ते ओ वसीयत करन अपनियां बीवियां वास्ते नान नफके दी 1 साल तक। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬੀਵੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨ ਨਫਕੇ ਦਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਗੈਰਾ ਇਖਰਾਜ, ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਾ। ਫਇਨ ਖਰਜ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਫਲਾ ਜੁਨਾਹ ਅਲੈਕੁਮ, तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਫੀ ਮਾ ਫਾਲਨਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿहिन्ना मिन मारूफ, जो भी वो फैसला करन अपने बारे च मारूफ तरीके ना, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह गालिब है और अल्लाह हिकमत वाला। वलिल मुतल्लकात मताउम बिल मारूफ, और इसे तरीके ना जिस औरत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾਨੇ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤਲਾਕ ਮੌਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਹੱਕਨ ਅਲਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, और इस तरह अल्लाह ताला जिहड़ा तुहाडे वास्ते अपनी आयात नूं बयान करदा, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुसी अकल तो काम लो। हुण जी ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, और उस तो बाद ये उम्मत जिहड़ी है इनू उत्थे मबूस किया, और इस उम्मत नूं इहदी जिम्मेदारी दसी कि तुहाडी जिम्मेदारी है शहादत अलन नास, शहादा, ए कुरान शहादा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद है, और इस शहादे नूं पेश करके मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद बने। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, उम्मत बनाया, शहादा पेश करन दी जिम्मेदारी उम्मत दे उत्ते पाई, किबला दिता। और जाहिर गल है कि अगर ये शहादा दुनिया के सामने पेश किया जाएगा तो ਇਹਦਾ नतीजा की निकलेगा? ਇਹਦਾ नतीजा निकलेगा कि अरब ਦੇ ਵਿੱਚ एक हुकूमत कायम होएगी, एक सल्तनत कायम होएगी,
ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਜਤਮਾਈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਬੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਾ ਨਬਲਵੰਨਕੁਮ ਬਿਸ਼ੈਇਨ ਮਿਨਲ ਖੌਫ ਵਲ ਜੂਅ व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ਫਿਰ ਹਜ ਉਮਰੇ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ ਉਮਰਾ ਕਿਬਲਾ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹਬਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਆਸਤ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਹਜ ਦਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਗੀ, ਕੋਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਵਾ ਹੁਵਾ ਕੁਰਹੁ ਲਕੁਮ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਵਾ ਅਖਰਜੂਹੁਮ ਮਿਨ ਹੈਸੁ ਅਖਰਜੂਕੁਮ, ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਲਾ ਤੁਕਾਤਿਲੂਹੁਮ ਇੰਦਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵਾਦੀ ਨਖਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਔਰ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਔਰ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਜ਼ਾ ਬੰਤਾ व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ 12 ਕਬੀਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਕਬੀਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ 12 ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਸਮੂਏਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਈਰਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਹੀ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲ ਲਜ਼ੀਨ ਖਰਜੂ ਮਿਨ ਦਿਆਰਿਹਿਮ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਵਹੁਮ ਉਲੂਫ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਤੀਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਵਾਹੁਆ ਕੁਰਹੁਲ ਲਕੁਮ, ਕਿ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਹੁਮ ਉਲੂਫਨ, ਉਹ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰੋਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਹੋਏ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਕਾਲ ਲਹੁਮੁੱਲਾਹੁ ਮੂਤੂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੰਮਾ ਅਹਿਯਾਹੁਮ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੋੜਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਜ਼ੂ ਫਜ਼ਲਿਨ ਅਲਨ ਨਾਸ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਜ਼ੂ ਫਜ਼ਲਿਨ ਅਲਨ ਨਾਸ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਪਏ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੋਂ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਜ਼ੂ ਫਜ਼ਲਿਨ ਅਲਨ ਨਾਸ ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਨਾਸ ਲਾ ਯਸ਼ਕरून, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝੀ, ਔਰ ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੱਜ ਪਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਨਾਸ ਲਾ ਯਸ਼ਕरून, ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਕਾਤਿਲੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲlah, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੜੋ। ਵਕਾਤਿਲੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲlah, ਜੰਗ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਵਾਲਮੂ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਮਨ ਜ਼ੱਲਜ਼ੀ ਯੁਕਰਿਦੁੱਲਾਹ ਕਰਜ਼ਨ ਹਸਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਇਸ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ। ਫਯੁਜ਼ਾਇਫਹੂ ਲਹੂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ
बढ़ा के मोड़ेगा, ਵਧਾ ਕੇ ਮੋੜੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਫਨ ਕਸੀਰਾ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋੜੇਗਾ। ਵੱਲਾਹੂ ਯਕਬਿਜ਼ व ਯਬਸੁਤ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੂ ਯਕਬਿਜ਼ व ਯਬਸੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। व इलैहि तुरजाऊन, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਅਲਮ ਤਾਰਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਮ ਤਾਰਾ ਇਲਲ ਮਾਲਾ ਮਿਨ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਮਿਨ ਬਾਦ ਮੂਸਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੂ ਲ ਨਬੀ ਲਹਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਬ ਅਸਲਨਾ ਮਾਲਿਕਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇ, ਨੁਕਾਤਲ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨਬੀ ਸੀ ਸਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲ ਹਲ ਅਸਈ ਤੁਮ, ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਇਨ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਕਾਤਲੂ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਅੱਲਾ ਤੁਕਾਤਲੂ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਈ। ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਕਿ ਭੱਜੋਗੇ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਜਗਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੂ ਵਮਾ ਲਨਾ ਅੱਲਾ ਨੁਕਾਤਿਲ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਕਦ ਉਖਰਿਜਨਾ ਮਿਨ ਦਿਆਰਿਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਵ ਅਬਨਾਏ ਨਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਲੰਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਕਿਤਾਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਵੱਲੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੰਦੇ। ਤਵੱਲੋ, ਫਿਰ ਗਏ। ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ ਮਿਨਹੁਮ, ਬਸ ਕਲੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕਲੀਲ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 1 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਲ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਆ ਅਰਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਲ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੀਲ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੀਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਉਥੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਲੀਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਨਾ।
इला कलील मिनहुम, बस थोड़े बच गए। वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, और अल्लाह इन्हां जालिमां तो खूब वाकिफ है कि मरे हुए उठ के भी फिर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਹੈ ਵਕਾਲਾ ਲਹੁਮ ਨਬੀਹੁਮ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ, इन अल्लाह का बासा लकुम तालूत मलिका, बेशक अल्लाह ताला ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੂਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਨਾ ਯਕੂਨ ਲਹੂ ਮੁਲਕ ਅਲੈਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਵਨਹਨੁ ਅਹੱਕੁ ਬਿਲ ਮੁਲਕ ਮਿਨਹੁ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਸੀਗਾ ਤਾਲੂਤ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਨਹਨੁ ਅਹੱਕੁ ਬਿਲ ਮੁਲਕ ਮਿਨਹੁ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰੀ ਦਾ। ਵਲਮ ਯੂਤ ਸਾਤਾ ਮਿਨਲ ਮਾਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਲੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਹਸਤਫਾਹੁ ਅਲੈਕੁਮ, तो अल्लाह तो ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। वजादहू बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, और अल्लाह ताला ने ਇਹਨੂੰ जिस्म और इलम, जंगी इलम, ਇਹ ਕਿਹੜਾ इलम है? इल्मुल अस्मा, जंग करनी है, जंग ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ, जंग ਕਰਨ ਦੀ इलम। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਖੰਦਕ ਵੀ ਇਲਮ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਲਮ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗੀ ਇਲਮ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੰਗ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਯੂਤੀ ਮੁਲਕਹੁ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੱਲਾਹੁ ਵਾਸਿਉਨ ਅਲੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਬੜੇ ਵਸੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਕਾਲਾ ਲਹੁਮ ਨਬੀਹੁਮ, ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ, ਇਨ ਆਯਾਤ ਮੁਲਕ ਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਯਾਤੀਕੁਮ ਤਾਬੂਤ ਫੀਹ ਸਕੀਨਤੁਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਬੂਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਸਕੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਕੂਨ ਤਾਬੂਤ ਸਕੀਨਾ ਜਾਂ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਤਾਬੂਤ ਜਾਂ ਸੰਦੂਕ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਫੌਤ ਹੋਏ, ਹਾरून अलैहिस्सलाम ਫੌਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੌਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਹ ਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਬੂਤ ਸਕੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਪੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਤਾਲੂਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਨ ਤਾਬੂਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਬੂਤ ਸੰਦੂਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੀਹ ਸਕੀਨਤੁਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਕੀਅਤੁਮ ਮਿੰਮਾ ਤਰਕਾ ਆਲ ਮੂਸਾ व ਆਲ ਹਾरून, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਹਾरून अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਹਮਿਲਹੁਲ ਮਲਾਇਕਾ,
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ। ਇन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, और बेशक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਲੂਤ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਚੋਂ ਤਾਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਚਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਥੇ ਨਾ, ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗਧਾ ਗਾੜੀ ਜਾਂ ਗੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਢੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮੂਏਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਫਲਮਾ ਫਸਲਾ ਤਾਲੂਤ ਬਿਲ ਜਨੂਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਲਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਬਤਲੀਕੁਮ ਬਿਨਹਰ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਫਾ ਸਲਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਬਤਲੀਕੁਮ ਬਿਨਹਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਫਮਨ ਸ਼ਾਰਿਬਾ ਮਿਨਹੁ ਫਲੈਸਾ ਮਿੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਵਮਨ ਲਮ ਯਤਮਹੁ ਫਇਨਹੁ ਮਿੰਨੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਇਲਾ ਮਨ ਇਖਤਰਫ ਗੁਰਫਤਮ ਬਿਯਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਈ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੀਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਪੀ ਗਏ। ਫਸ਼ਾਰਿਬੂ ਮਿਨਹੁ, ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਇਲਾ ਕਲੀਲੁਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਨ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਨ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤਾਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ ਮਿਨਹੁਮ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਫਲਮਾ ਜਾਵਾਜ਼ਹੂ ਹੁਵਾ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਮਾਹੂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਲੂਤ ਖੜਾ ਸੀ ਬੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਾਲੂ ਲਾ ਤਾਕਤ ਲਨਾ ਅਲ-ਯੌਮ ਬਿਜਾਲੂਤ व ਜੁਨੂਦ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਲੂਤ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਲੂਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਅਲਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਜ਼ੁੰਨੂਨ ਅੰਨਹੁਮ ਮੁਲਾਕੁੱਲਾਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਮ ਮਿਨ ਫਿਅਤਨ ਕਲੀਲਤਨ ਗਲਬਤ ਫਿਅਤਨ ਕਸੀਰਤਨ ਬਿਇਜ਼ਨਿਲਲਾਹ, ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਵੱਲਾਹੁ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ, ਅੱਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਲੜੋ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਰੋ।
वलम्मा बाराजू ले जालूत व जुनूदे, और जिस वेले सामने होए जालूत और ਉਹਦੇ लश्कर दे, कालू रब्बना अफरिग अलैना सबरा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दुआ कीती, ऐ साडे रब सानू वाफर मिकदार च सबर अता फरमा दे, व सब्बे तकदामना, और साडे कदमां नू जमा दे, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और साडी मदद कर काफिरां दे मुकाबले च। फिर जंग होई, फहाजा मूहम बेज़निल्लाह, ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ शिकस्त दे ਦਿੱਤੀ अल्लाह ताला दे हुक्म नाल ਉਹ जालूत ਉਹਦੇ लश्कर ਨੂੰ। वकतला दाऊद जालूता, और कतल कर दिता दाऊद ने जालूत ਨੂੰ। ਇਹ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਤਾਲੂਦ ਦੇ ਫਿਰ ਲਸ਼ਕਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਲੂਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾਲੂਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ ਔਰ ਮਊਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। अल्लाह वो वाक़या सुना रहा। व आताहुल्लाहुल मुल्क, और फिर वो अल्लाह ने उन्होंने बादशाही भी दी। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम नूं बादशाही भी मिल गई बाद दे विच। वल हिकमा, और अल्लाह ताला ने उन्होंने बड़ी समझ और हिकमत भी अता की। व अल्लमहु मिम्मा यशा, और अल्लाह ने सिखाया जो अल्लाह ने चाहा। हुण ये वाक़या सुना के मक्के दे विच यानी मदीने दे विच ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕਮ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਲਬ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਬ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ बदर की तैयारी करो। अल्लाह के दीन नू शहादत अल नास का जोड़ा फरीदा वह तकाजा यह है कि तुसी एक रियासत कायम करनी है और जंग करो। हुण फरमाया वो जी मैं पिछे फजल वाली गल सी, फरमाया वलौला दफुल्लाहि नासा बादहुम बिबाद, और अगर अल्लाह ताला बाज जिहड़े आ लोग उन्होंने बाज दे नाल दफा ना करे, कहते नहीं दफा हो जा, दफा करना हटाना। लफसदातिल अर्द, ते जमीन ते फसाद दे नाल भर जावे। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ समझो। अल्लाह कहता है कि अगर अल्लाह बाज ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ फसाद ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਇਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਟਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਲੂਤ ਇੱਕ ਫਸਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਲੂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੇ ਰਕੂ 'ਚ, ਕਾਲੂ ਅਤਜਅਲੁ ਫੀਹਾ ਮਨ युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमा, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਫਸਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਫਸਾਦ ਆ, ਇਸ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। लौला दफुल्लाहि नास बादहुम बिबाद लफसदतिल अर्द वलाकिन अल्लाह ज़ू फज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह लोकां दे उत्ते फजल करदा, यानी फसाद नूं फैलन नहीं दिंदा, पूरी जमीन भरन नहीं दिंदा। अल्लाह उस तो पहले पहले ही कोई ना कोई सद्दे बाब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਫਿਰੌਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲਲ ਲਜ਼ੀਨਾ, ਉਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 243 ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਖਾਰਜੂ ਮਿਨ ਦਿਯਾਰਿਹਿਮ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 243 ਹੈ ਨਾ, ਅਲਮ ਤਾਰਾ ਇਲੱਲਜ਼ੀਨਾ ਖਾਰਜੂ ਮਿਨ ਦਿਯਾਰਿਹਿਮ ਵਹੁਮ ਉਲੂਫਨ ਹਜ਼ਰਲ ਮੌਤ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਫਕਾਲਾ ਲਹੁਮੁੱਲਾਹੁ ਮੂਤੂ, ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਓ, ਸੁੰਮਾ ਅਹਿਯਾਹੁਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਲਜ਼ੂ ਫਜ਼ਲਿਨ ਅਲਾ ਨਾਸ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਨਾਸ ਲਾ ਯਸ਼ਕरून, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੂ ਫਜ਼ਲਿਨ ਅਲਲ ਆਲਮੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਮਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੀਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੱਦੋ ਜੋਹਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੂ ਫਜ਼ਲਿਨ ਅਲਲ ਆਲਮੀਨ, ਤਿਲਕ ਆਯਾਤੁल्लाह ਨਤਲੂਹਾ ਅਲੈਕਾ ਬਿਲਹਕ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਤਿਲਕ ਆਯਾਤੁल्लाह ਨਤਲੂਹਾ ਅਲੈਕਾ ਬਿਲਹਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ, ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਇਨਕ ਲਮਿਨਲ ਮੁਰਸਲੀਨ, ਔਰ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੂਏਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਹਲਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲੂਤ ਦੀ, ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਲੌਲਾ ਦਫੁੱਲਾਹਿ ਨਾਸ ਬਾਦਹੁਮ ਬਿਬਾਦ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਹਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸ ਫਸਾਦ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫਸਾਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਰ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੌਲਾ ਦਫੁੱਲਾਹਿ ਨਾਸ ਬਾਦਹੁਮ ਬਿਬਾਦ ਲਹੁद्दिमत ਸਵਾमिअ व बिअ व सलवात व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। ऐ ईमान वालियो, अगर अल्लाह दफा ना करे ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਹੁद्दिमत ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਲਹੁद्दिमत ਸਵਾमिअ व बिअ व सलवात, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹਬ ਖਾਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਲੌਤੇ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੁਜ਼ਕਰੂ ਗਿਰਜੇ, ਯੁਜ਼ਕਰੂ फ़ीहा इस्मुल्लाहि व मसाजिद लौला दफुल्लाहि नास बादहुम बिबाद लहुद्दिमत सवामिअ व बिअ व सलवात व मसाजिद। अगर अल्लाह ना रोके तो यह फसाद इत्थों तक पहुँचेगा कि ज़मीन के उत्ते गिरजे, राहब खाने और इबादत खाने, यहूदियों के सलौते और मुसलमानों दी मस्जिदां, ये भी तबाह हो जाएगियां, ये भी नहीं रहनगियां। युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, जिथे अल्लाह का कसरत दे नाल ना लिया जाता। लिहाजा ये दस्या जा रहा
कि अगर तुसी अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਸਾਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ 2 ਦਫਾ ਗਿਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ। अल्लाह तो दुआ है जी कि अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।